बंधु माने आपणकर जदि कन्या राशि होइथाय तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि परठारु बदलिबाको जाउछि कारण प्रत्येक ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि जहा द्वारा आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाको जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउछि। सूर्य एवं शनि निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तो एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाको जाउछि पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि ताहा जानिबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कन्या राशि होइथाय तबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला धनजनित समस्या मध्य देखा देउथिला आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे अनेक समस्या देखा देउथिला आपणकर अनेसेसरी खर्च मध्य हेउथिला समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाइथिला आपणकर योग्यता थिबा सत्वे मध्य अनेक चेष्टा परे मध्य आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला संतान संतति को नै मध्य आपण चिंतित रहुथिले व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपणको क्षतिर सामना करबाको पडुथिला आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला तो एभली जहाँ भी किछि समस्या आपणको जीवन रे चालुथिला तो एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू ता सबु दूर हेबाको जाउछि आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउछि आपणक जीवन रे पुनर्बार नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि। बंधु माने शुक्र हेउछंती धनर कारक ग्रह शुक्र हेउछंती मां लक्ष्मीकर स्वरूप यह व्यतीत शुक्र आपणकर द्वितीय एवं नवम भावर अधिपति अटंती द्वितीय एवं नवम भावर स्वामी होई शुक्र आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती शुक्र आपणकर सप्तम भावरे उच्चस्थ मध्य अछंती जहा फଳରେ ଏହି महाशिवरात्रि परे आपणଙ୍କୁ संपूर्ण रूप रे आपणଙ୍କ भाग्यर साथ मिलिब प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता प्राप्ति करिवे भाग्य बल रे आपण कम परिश्रम रे अधिक सफलता प्राप्ति करिवे धन रोजगार करिवार नुआ नुआ रास्ता आपणଙ୍କୁ मिलिजिव आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ मध्य आपण करि पारंती आपणकर मन धर्म आड़को अग्रसर हेब धार्मिक कार्यकलाप रे आपणकर मन बलिब कारण गुरु मध्य आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकु जेहेतु भाग्यर संपूर्ण साथ मिलिब तो आपण जदि शेयर मार्केट ट्रेडिंग किंबा स्टॉक मार्केट रे कार्य करूछंती तो ए सबु क्षेत्र रे आपणଙ୍କୁ अधिक सफलता प्राप्ति हेब आपणଙ୍କୁ अचानक धन प्राप्ति हेब चारि दिगरु आपणଙ୍କୁ लाभ ही लाभ प्राप्ति हेब शुक्र आपणଙ୍କର सप्तम भावरे रही आपणଙ୍କର प्रथम भाव को देखुछंती आपणଙ୍କର स्वास्थ्य बहुत भल रहिब पूर्वरु जदि आपणଙ୍କର किछि स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहुथिला तो सेथिरे मध्य सुधार आसीब आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे प्रेम जीवन रे मध्य आपणଙ୍କୁ सफलता प्राप्ति हेब एवं एही महाशिवरात्रि परे आपणଙ୍କର प्रेम विवाहर रूप मध्य नै पारे एवं कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने जो मानकर विवाह बयस होई जायथिले मध्य जदि आपणଙ୍କର विवाह होई पारु नथिला तो आपणଙ୍କର विवाह जोग मध्य खोली जिव शुक्र आपणଙ୍କର सप्तम भावरे अछंती सप्तम भावटी होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव आपणଙ୍କ जीवन साथीर भाव एवं व्यापार वाणिज्यर भाव
ତ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ବେଳେବେଳେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ସେହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଶିର ଅଧିପତି ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ, ଅଷ୍ଟମ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଏହା ଟିକେ ଖରାପ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆପଣ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଋଣ କରଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ମିଳିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନିଜର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ରୋଜଗାରର ବାଟ ମିଳିଯିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ, ଲୌହ ଜାତୀୟ କାମ କିମ୍ବା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଟ୍ରାଭେଲ ଏବଂ ଟୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି, ଯାନବାହନ, ଜମି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଆଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।